यो होचिमिनको चाहिँ म्युजियम हो। यहाँ होचिमिनले गरेको कामहरूको जति पनि कुराहरू यहाँ चाहिँ राखिएको हुन्छ। यो जस्ट म्युजियम सङ्ग्रहालय, उनको यत्रो ठुलो सङ्ग्रहालय निर्माण गरेको रहेछ। यो अगाडि हेर्नुहोस्। हामी होचिमिनले काम गरेको सङ्ग्रहालयको छेउ हुँदै अब हामी चाहिँ अलिकति गाउँले जीवन हेर्नको लागि त्यता वक गर्न लागिरहेछौँ। यो अगाडि देखिरहनु भएको छ, यो चाहिँ होचिमिनको सानोदेखि उनले गरेको काम, कसरी उनले बाल्यकाल बिताए, अनि पछि अफिसियल्ली उनको घर, यो आदि इत्यादि बारे चाहिँ यहाँ म्युजियममा राखिएको छ। यो चाहिँ होचिमिनकै नाममा बनाइएको सङ्ग्रहालय हो। हामी चाहिँ अहिले यतातिर अर्कोतिर जाँदैछौँ। अब अलिकति गाउँले वातावरण हेर्नको निम्ति हामी चाहिँ यहाँ भियतनामको एकदम लोकल मान्छेहरू बस्ने ठाउँमा आएको छौँ। खास गरेर यहाँको लोकल मान्छेहरू कसरी बस्छन् त भन्ने बारे बुझ्नको लागि हामी यहाँ आएको हौँ। खास हरेक लोकल मान्छे बस्ने एरियामा चाहिँ मन्दिर हुन्छ। त्यो मन्दिरमा चाहिँ जम्मा 3 लेयर हुँदो रहेछ। त्यो 3 लेयरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट मिनिङ हुँदो रहेछ। जस्तै अब यो पेगोडा भएको ठाउँमा चाहिँ माथि एउटा भगवान, राजा र जनता हुँदो रहेछ। तर यो जुन लोकल टेम्पलमा चाहिँ अलिक फरक मिनिङ हुँदो रहेछ। यो प्यागोडाको उसमा चाहिँ 3 लेयर राखेको छ। जस्तै माथि 1 भन्नुभयो, दोस्रो, तेस्रो। यो चाहिँ भूत, वर्तमान र भविष्यलाई चाहिँ इङ्गित गर्ने रहेछ क्या यो जुन प्यागोडामा चाहिँ। तर जुन लोकल यहाँ भियतनामीहरू रहेको मन्दिरमा चाहिँ अर्कै यसमा चाहिँ भगवान, राजा र जनता भन्ने चाहिँ मिनिङ हुँदो रहेछ। यो अगाडि देखिरहनु भएको छ, यो लोकल भियतनामीहरू बस्ने ठाउँको मन्दिर हो हैन। यो मन्दिरमा चाहिँ हामी हेर्न आएको छौँ। यो चाहिँ अब अन्य ठाउँ देख्न पाइँदैन अरे हाम्रो टुर गाइडले भने अनुसार। And President Nixon he said that he want to turn Hanoi, Haiphong, and all the big city in northern part of Vietnam back to Stone Age, back to the Stone Age. Yeah. So in 1964, 1968, 1972, he ordered B-52 to drop the bomb here in Vietnam. So B-52 bomber aircraft is the biggest bomber aircraft in the world. Even nowadays, it's still biggest in the world. Yeah, biggest bomber. And American people that wear black is that weapon, that aircraft, untouchable. No missile, nothing can destroy that aircraft. But in Vietnam, in the war in Vietnam, there are 72 B-52 were shoot down. And in all over the world, only in Vietnam, many world, but only in Vietnam, you can shoot down the B-52. Nowhere else in the world. Even now, American they say only in Vietnam could defeat a B-52. Nowhere else. And that's the reason why the B-52 now they still serve in the American army. Yeah, American military. They still used for bombing many different places. But only Vietnam got B-52 get shoot down. And one of B-52 get shoot down and landed here. On the way to here, you see the picture of a lady with a flower. So she took the flower. I mean, see on B4, the whole leg, the leg was bigger, much bigger, and flowers surrounding. So they got the leg in the middle. So the lady, she got a water from this leg and watering flower. And behind her, that's the big aircraft, B-52 aircraft. So B-52 landed in the leg, the 50% fell from 1960.
American want to damage. American want to damage. American want to turn back to Stone Age, but the fly is still growing here. Like the picture of lady, so you got a flower, waterful flower. So people still happy. People still make the living. People still growing. Life still growing. Even the church damage the sea. So behind here is the beach of the tree, but the flowers surround, still beauty and still blooming. Whatever. Before we see the photo, Yeah. that lady is already died or alive? She already passed away. Or passed away? She's already passed away. Oh. Yeah. So yeah, but not she passed away because of it, not because of the war, not because of the bomb. Yeah. Yeah. यहाँ चाहिँ अमेरिकाले बम हानेपछि त्यो चाहिँ क्र्यास भएर मेबी द Vietnamese to fire this one. Yeah? Shoot, yeah. Yeah? Shoot. We shoot And after by the crash missile. and down. Yeah. Yeah? We shoot the B-52 gets shoot down in on the wall, and it's there. Yeah, and it's landed here in London. Maybe the pilot also died. No, the pilot did not. So got captured by the local people and sent into the prison. So later on, we can, if you want, I can take you to the prison where we keep many American pilots yeah. and American soldiers who get captured by people in Vietnam and sent into the prison. यो देखिरहनु भएको यो भग्नावशेष चाहिँ फाइटर जेटको हो। यो चाहिँ भियतनामिजहरूले चाहिँ नै फायर गरेपछि उसले चाहिँ क्र्यास भएर झरेपछि पाइलट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पक्रेर पछि जेलमा राखेको भनेर चाहिँ हाम्रो के अरे टुर गाइडले भन्नुभएको छ। जो अत्यन्तै ऐतिहासिक रहेछ। यो हवाईजहाजभित्र रहेको फुल चाहिँ यहीँ बस्ने भियतनामिज केटीले ल्याएर मलजल अथवा पानी हालेपछि पुनः बाँचेको र त्यो बाँच्दाखेरि चाहिँ भियतनामीहरूको एउटा उनीहरूको विश्वास चाहिँ फुल बाँचेपछि सारा भियतनामीहरू चाहिँ जिउँदो छ भन्ने चाहिँ सम्झिनु पर्यो भन्ने हिसाबमा चाहिँ एउटा मिथक पनि बनेको रहेछ। हेर्नुहोस् यो क्र्यास भएको अथवा भग्नावशेष भएको अमेरिकाको B-52 बम वर्षक विमान रहेछ। अहिले हामीले गुगलमा सर्च गरेर हामीले हेऱ्यौँ। इभन अहिले पनि यो बम वर्षक विमान चाहिँ प्रयोगमा आइरहेछ। यो डिजाइन अथवा यो भनौँ न यो नम्बरको त्यो भएकोले यो चाहिँ एकदमै खतरनाक बम वर्षक विमान हो। त्यसलाई चाहिँ भियतनामिजहरूले फायर गरेर झारेपछि यो ठाउँमा चाहिँ झरेको रहेछ। केही भाग, सम्पूर्ण भाग चाहिँ यहाँ छैन। अमेरिकन बम्बर विमान चाहिँ क्र्यास भएर यहाँ झरेको रहेछ यो ठाउँमा। त्यतिखेर चाहिँ यो ठाउँमा यस्तो घरहरू थिएन, खाली जग्गा मात्रै थियो। तर अहिले चाहिँ यस्तो घरहरू ठुल्ठुलो बिल्डिङ भइसकेको छ। यो अमेरिकन बम्बर विमानको अवशेष चाहिँ यहाँ अगाडि राखेको छ। हामीले यो गाउँ घुम्ने क्रममा चाहिँ यो देखेका हौँ। धेरै परसम्म रहेछ। हेर्नुहोस् यो भियतनाम गाउँमा चाहिँ यसरी परसम्म चाहिँ आफ्नो बाटो हुँदो रहेछ। अनि ढोका हुन्छ, खुत्रुकै पस्यो अनि त्यता गयो। भाइ हामी भियतनामी पुरानो गाउँ डुल्दैछौँ। मलाई काठमाडौँको असन डुलिरहेको फिलिङ्स भइरहेछ। असनमा पनि यस्तै साँगुरो बाटोमा हिँडेर जानुपर्छ। हजुर दर्शकबिन, अहिले यो दृश्य तपाईँले देखिरहनु भएको छ। यहाँ चाहिँ हामी यो भियतनामको
एउटा मुख्य रेसिडेन्ट भनौँ न हाम्रो सहरको गाउँघर जस्तो हो। यो सहरको एरियामा चाहिँ उनीहरू चाहिँ सानो घरमा चाहिँ आफ्नो जीवनयापन गर्दो रहेछन्। यो भन्नाले रिमोट गाउँको होइन, सहरको चाहिँ गाउँ रहेछ भनौँ। हामी त्यही गाउँ घुम्ने क्रममा छौँ।